أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. خواتین و حضرات، افطار نشریات ایم نیوز کی فرقان رمضان میں چھٹے روزے میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہیں گے. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کا چھٹا روزہ جو ہے وہ سحری بھی آپ کو مبارک ہو اور آپ کا چھٹا روزہ بھی آپ کو مبارک ہو. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمان نواز. ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں اس بابرکت مہینے کے چھٹے روز تک پہنچایا ہے. ہر دن اللہ کے قریب ہونے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے اور ہر سحری، ہر افطار، ہر دعا میں ہمیں اصلاح کا موقع مل رہا ہے. آئیے عہد کرتے ہیں اس چیز کا کہ اس رمضان کو ہم نے گزارنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر آنی ہے، اپنے اندر عاجزی لے کر آنی ہے، اپنے اندر اپنے رویے میں نرمی بھی لانی ہے. اور فرقان
رمضان افطار ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے کیا گیا ہے. بالکل جی. جناب قاری محمد فاروق الازہری، السلام علیکم قاری صاحب، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جن سے میں درخواست گزار ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہم لوگ بڑھیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب قاری محمد شہباز مدنی صاحب. السلام علیکم قاری صاحب، رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ سلامت رکھے آپ کو. نعتیہ کلام کی زندہ اشراق. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بلی ہوئی ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس سیرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک
सुभान पली हुई है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान सलामत अल्लाह, रहें जनाब माशाअल्लाह। क़ारी मोहम्मद शहबाज मदनी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात की आमद का। ख़वातीनो हजरात, वक्फे की जानिब हम लोग बढ़ते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। फुरक़ान रमज़ान का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, फुरक़ान रमज़ान का सिलसिला जारी है और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। बड़ी तेज़ी से ये सिलसिला जारी है रमज़ान का और इस अशरे का छठा रोज़ा है और जैसे जैसे हम रोज़े रख रहे हैं बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन का सामना है और लो एनर्जी का सामना है, ये मसाइल भी साथ साथ रहते हैं। ऐसे में दिन भर जिस्म को तवाना रखने के लिए कौन सी ग़िज़ा शामिल करनी चाहिए सहर और अफ्तार में, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जिस्म को हाइड्रेट भी रखती हैं और उसके फ़वाइद क्या होते हैं। ऐसे में ऑर्गेनिक फूड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फूड ऐसी ग़िज़ा है जो बिल्कुल केमिकल से पाक होती है और नेचुरल होती है, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता और आपकी बॉडी को बहुत सारे फ़वाइद भी देती है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं और जो हम जंक फूड इस्तेमाल करते हैं उसके नुकसानात क्या होते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं हसन नसीर साहिब, आप फाउंडर हैं एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक के। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इसके साथ साथ सेठ उसामा चित्राली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और हसन भाई आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। हसन भाई से डिस्कशन चलेगी, इनका चूँकि ब्रांड है एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कि ऑर्गेनिक आप लोग खाएँ पिएँ। आजकल ऑर्गेनिक के नाम पे भी बहुत सारी दुकानें जो खुली हुई हैं, तो आप अपने घर में कैसे इसको जो है ना खुद ऑर्गेनिकली अपनी आंखों के सामने वो सारा प्रोसेस कर सकते हैं, और अपने किचन जो वो कहते हैं ना किचन गार्डन, वो अपनी छत पे कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, कैसे आप ये सारा सिलसिला चला सकते हैं, वो हम जिक्र करेंगे। और उसामा भाई से जो हमारी गुफ्तगू चलेगी, रमज़ान है और दीनी तरबियत के हवाले से और ख़ास तौर पे बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत अहम होता है रमज़ान। वैसे भी एक रिकॉल होती है, लेकिन उसमें जब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमें आता है कि हुकूकुल इबाद में मुख्तलिफ जो हकूक़ हैं उसमें वालिदैन के ऊपर औलाद के हकूक़ क्या रखे गए हैं और औलाद के हकूक़ होते क्या हैं, वो हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। हसन भाई, ये ऑर्गेनिक फूड्स जो हैं ये मार्केट में जिस तरीके से मैंने कहा बहुत सारे अब तो लोग इसके नाम पे बिज़नेस भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऑर्गेनिक फूड होता क्या है, ये तो ज़रा बताएं। सबसे पहले तो आपके तमाम सामीन को रमज़ान मुबारक, और दूसरा ये कि मैं इसमें ऐड ऑन इस तरह से करना चाहूँगा कि क्योंकि ये रमज़ान है तो जिस्म की भी और रूह की भी दोनों की ये नरिशिंग हो रही है बेसिकली रमज़ान के अंदर। तो ऑर्गेनिक फूड बेसिकली है तमाम वो खुराक जो कि बग़ैर केमिकल्स के, बग़ैर पेस्टिसाइड के, डेंजरस पेस्टिसाइड्स के, क्योंकि पेस्टिसाइड्स हम भी करते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है, देसी काम होता है, केमिकल्स नहीं होते उसके अंदर। बग़ैर इन तमाम चीज़ों के जो अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी के बगैर आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, उनके बगैर जितनी खुराक बन रही है वो सारी ऑर्गेनिक खुराक है। और जैसा कि आपने किचन गार्डनिंग वगैरह का जिक्र किया है, कि किचन गार्डनिंग वगैरह आपने सिर्फ जो है कंपोस्ट इस्तेमाल करनी है गाय भैंस की, जिसको आम लफ्ज़ में गोबर कहा जाता है, ठीक है ना। आपने यूरिया से अवॉइड करना है, यूरिया से इस तरह के जितने भी कीड़े मार दवाई है, क्योंकि जो कीड़े मार दवाई है ये अपने असरात उस चीज़ के अंदर छोड़ देती है जिस भी चीज़ पे आप कर रहे हैं, और बहुत लंबे अरसे तक उसके असरात रहते हैं उसमें, वो तमाम जहरीला मवाद आपके अंदर जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऑर्गेनिक इसको स्प्रे करते हैं, वो बनता है लौंग से, वो इस तरह की हींग से बनता है वो। अच्छा हसन साहब, एक कॉन्सेप्ट है, लोगों को लगता है कि ये काम बड़े मुश्किल है ऑर्गेनिकली देसी तरीके से ज़िंदगी जो है वो गुजारना, और वो देसी खुराकें खाना जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाया करते थे। उसके लिए फिर आपको जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी काम, यू नीड टू सपोर्ट द फार्मर्स, यू नीड टू सपोर्ट द फार्मर्स इन योर एरियाज़। अभी मेरी वैसे है ये मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इतना दिलचस्प काम है ये कि मैंने भी जब स्टार्टअप लिया था तो अपने घर से लिया था, वैसे ही शौक इतना ज़्यादा बड़ा, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, दे आर डूइंग देयर वेरी बेस्ट। तो आप इसको करके देखें, आपको जब आपका एक फल या फूल निकलता है ना एक पौधे पे, तो यू फील लाइक योर बेबी, ठीक है ना, आपकी उस पर फीलिंग्स ही अलग होती है बिल्कुल। सिर्फ इसको वी नीड टू, जैसे कि आपने लम्हा साहब से भी बताया कि बच्चों की तरबियत जी, तो बच्चों से मोहब्बत में अगर आप उनकी खुराक पे ध्यान दें तो ये ज़्यादा बड़ी मोहब्बत है उनसे, कि वो जो खा रहे हैं वो खुश खुराकी होगी, सही बात है, ना कि वो बीमारियाँ अपने अंदर, क्योंकि आपकी ज़्यादा जो बीमारी है वो मैदे से है,
دس مینس خوراک کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کی بیماریوں کے ساتھ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اسامہ صاحب جیسے نجم نے بھی بولا کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین پر, ان کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ رمضان کا مہینہ میں ہے, صرف عبادت سکھانا مقصد نہیں ہے, ان کو مزید چیزیں بھی سکھانی چاہیے. اولاد کے بیسکلی اسلام کی روشنی میں کیا حقوق ہیں والدین؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ انسان اپنے پیچھے سب سے خیر کی چیز چھوڑ کے جاتا ہے, وہ اپنی بہترین اچھی تربیت یافتہ اولاد ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ جو والدین دے سکتے ہیں وہ تربیت ہوتی ہے. اور اس کا جو ہے پورا جو اس ٹائم اگر آپ اپنے معاشرے سے کوئی بھی شکایت کرتے ہیں یا آپ کو جسے کہتے ہیں اپنے سسٹم سے بھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو ایک انسان سے ہوتی ہے, اور وہ اس انسان جو جسے کہتے ہیں مورلی کرپٹ ہو جاتا ہے یا ایتھیکل ویلیوز کو جسے کہتے ہیں پراپرلی فالو نہیں کر رہا ہوتا, تو اس کے پیچھے تربیت کا ہی ایلیمنٹ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کی تربیت میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوتی ہے. عام مقولہ کہا جاتا ہے یار یہ جیسے آپ یاد کریں بچپن میں کوئی غلطی کرتے تھے تو پہلے کہا جاتا ہے کہ کس کے بیٹے ہو تم, ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ شفٹ ہو کہا کس اسکول میں پڑھتے ہیں آپ, پھر وہ کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے یہ دونوں پیجز دیکھے ہوتے ہوئے. تو جو اولاد کی تربیت کے لیے والدین کا انتظام کرنا سب سے, جیسے انہوں نے کہا خوراک کا اچھا انتظام ہونا, خوراک کا بھی تربیت سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اب میں اپنے حفظ کے دور میں چلا جاؤں تو دادا جان رحمہ اللہ جو ہے والدہ کو بتا دیتے اچھا اس کوئی چیز کھلانی ہے یہ نہیں کھلانی اور سارا, تو کہتے تھے کہ اب اس سے کیا لینا, کھانا تو کھانا. انہوں نے کہا نا یہ غذا جو ہے یہ انسان کے جسم پر بھرپور اثر ڈالتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا امام ابن قیم کہے کہ جس جنس کا گوشت کھایا جائے اس کے ہی اثرات جسم پہ مرتب ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم فارمی مرغی کا گوشت بھی زیادہ کھاتے ہیں نا تو اثرات بھی مرتب ہے, کاہلی ہے, آلسی پن ہے, ٹھیک ہے, پروکاسٹینیشن جسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ the major issues being faced in the youth, ٹھیک ہے, تو شاید مرغی کا جو ہے اثر آہستہ آہستہ. تو غذا کا اچھا ہونا یہ بھی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ والدین جو اس دور میں سب سے بڑا چیلنج جو اب آ کے ریسنٹلی ایک اوگرا میں ہم نے جو ہے ایک ان کے ایچ آر کے ساتھ, کیونکہ میرا کام بھی ہے, سو تھرو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ہم نے وہاں پہ ایک سروے کنڈکٹ کیا کہ ان کے ایچ آر کی جو میڈیکل بلنگز ہے وہ سب سے زیادہ کس میں ہوتی ہے. تو بہت حیران کن ہمارے لیے وہ ریزلٹس تھے کہ 8 سال سے 12 سال تک کے تقریباً 45 سے 55% بچے جن کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی جسے کہتے ہیں ریگولرلی ضرورت پڑ رہی ہے, مطلب وہ سائیکالوجی کنسلٹیشنز کے ساتھ اور وہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک جو ایمرجنگ جسے ہم کہتے ہیں, ہم شریعت میں کہتے ہیں عرف, ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کا کوئی ڈائریکٹ پہلے کوئی حکم نہیں آیا ہوتا, لیکن عرف میں ایک مسئلہ ایسا جو ہے عام ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے جو ہے آپ کو عمل کریں. تو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں جو ایموشنل ویل بینگ ہے اس کے چیلنجز جیسے جیسے کھڑے ہو رہے ہیں, تو اولاد کی تربیت میں اس وقت جو ایموشنل انڈرسٹینڈنگ اور وہ جو گیپ پیدا ہوا, اچھا وہ گیپ کہاں سے پیدا ہوا ہے, ڈیلی بیس کی روٹین سے, ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا, ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی ہے, ڈیوائسز پہ ایک دوسرے کو ریلز بھیجتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اور ایک دن میں نے خود ایکسپیرینس ہم نے گھر میں کیا, اور انسان اپنے آپ سے سیکھتا ہے. میں اور وائف ساتھ بیٹھے, مطلب اس طرح جتنا آپ فاصلے میں, تو وہ مجھے ریل بھیج رہی, میں اس کو بھیج رہا. ہم نے کہا یار اگر ہم اسی کی جگہ بات کر لیں یہی والی تو ہو نہیں سکتا. ہم نے بھی جیسے وہ ہے کہ ہم نے موبائلز کو اٹھا کے جس دن سائڈ پہ رکھا, ہمارے بچے بھی اب اسکرین نہیں دیکھتے ہیں. صحیح بات. سو آپ کو تربیت کے لیے نا ماحول بنانا پڑتا ہے, اور میں یہ بڑے جسے کہتے ہیں نا شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پیرنٹ سیریس نہیں ہوں گے نا معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ایسا ہی ہے. حسن صاحب جیسے آرگینک فوڈ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنک فوڈ کی طرف لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, ینگ جنریشن ہو, اب تو خیر ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں جنک فوڈ کو. آپ کا انٹرسٹ آرگینک فوڈ میں اتنا زیادہ کیسے آیا, اور غالباً آپ گفٹنگ بھی کرتے ہیں آرگینک فوڈس کی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میرا تو بیسیکلی بچپن کا شوق تھا. والد صاحب سرکاری ملازم رہے, تو جہاں پہ بھی ہمیں گھر ملتا تھا وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا, لانز وغیرہ ہوتے تھے بیچ میں, تو شوق پڑتا گیا اور وہ پھر بزنس کی شکل اختیار کر گیا. اور یہ بیسکلی جو جنک فوڈ والی بات آپ کریں بالکل ایسا ہی ہے. ابھی تو خیر یورپ میں اور ترقی یافتہ جو ملک ہے نا, انہوں نے کیمیکلز والے فوڈ بچوں کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ ہمارا ٹاپک بچے ہیں تو میں خاص طور پہ ان کے لیے بولنا چاہوں گا کہ اس رمضان میں ایٹ لیسٹ
اگر کوئی 5-10 بچے بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آئی ول فیل کہ میں سکسیزفل ہوں. صدقہ جاریہ ہے یہ. تو جتنے بھی بچے ہیں, جتنے بھی جنک فوڈ ہیں وہ بند کر رہے ہیں بیسکلی. جنہوں نے شروع کیا تھا وہ بند کر رہے ہیں. دودھ بالکل, جتنے کیمیکلز والے ہیں, جتنے آپ کے یہ آئل یہ جو سیڈ آئلس کی بیس کے اوپر جو آپ کے جنک فوڈز بن رہے ہیں ان کو بھی سب وہ بند کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ابھی جس طرح کا علامہ صاحب نے اس کا مرغی کا بھی ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اب اس کو بھی جو ہے باہر بند کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ جتنا خطرناک خوراک یہ مرغی ہے, یہ جو برائلر ہم لوگ کھا رہے ہیں, اس سے زیادہ خطرناک چیز اور کوئی بھی نہیں. اب ہم لوگ بھی کرتے ہیں, ہم 2.5 مہینے میں 1.5 کلو کی اس کو کرتے ہیں اور فری رینج ہوتی ہے, کیونکہ ہر وہ مرغی جو باہر سے کھا پی رہی ہے, جس کو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, جس کو قدرت کے نظام سے کھا رہی ہے, وہ اگر آپ یہ جو شیور کا انڈا ہے, اگر اس مرغی کو بھی آپ باہر چھوڑ دیں اور یہ باہر سے کھا پی کے انڈا دے گی تو وہ دیسی انڈا ہے. اور اگر دیسی مرغی ہے اس کو آپ اگر بند کر دیتے ہیں کیج میں اور اس کو خود سے فیڈ کھلاتے ہیں تو وہ شیور کا انڈا ہے بیسکلی. اچھا, اس کا یہ بیسکلی اسٹریٹ اوے ڈفرینس ہے اس کا. اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ہمیں ہماری محبت اپنے گھر والوں سے, اپنے لوگوں سے یہی ہے کہ ہم ان کے لیے خوراک کو جو ہے بہت زیادہ مد نظر رکھیں. صحیح بات ہے. اور لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کا جو پہلا کویشچن تھا بڑا ویلڈ کویشچن تھا, دیر آر مینی پیپل ہو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. ایگزیکٹلی. وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ کہتے نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وٹ دے نیڈ ٹو ڈو از دے نیڈ ٹو سپورٹ دا لوکل آرگینک فارمرز, ایون لوکل فارمرز. ایون ہم یہ علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہیں سے دودھ اوریجنل ارینج کیا ہے. میں لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کے شو پہ آیا تھا تو ہم نے یہی گفتگو کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو دودھ والا ہے اس کو بولیں ہم کہ اس کو سپورٹ کریں کہ ہم تمہیں زیادہ پیسے دیتے ہیں, ہمیں تم دودھ سے ہی دو, ہم تمہیں اس کے زیادہ پیسے صرف 20 روپے مہنگا مل رہا ہے, کچھ نہیں, اتنا بڑا فرق نہیں ہے. اور یہ آپ کی اولاد کے لیے, آپ کے اپنے لیے, اپنی صحت کے لیے کتنا جو ہے وہ اہم ہے. نجم بھائی ان کی بات میں ایڈ کروں, ابھی ایک ایکسپیرینس کیا ہم نے, کیونکہ ہم بھی کھا رہے تھے شیور انڈے پچھلے عرصے نا, گھر میں کہیں سے میری وائف نے دیکھا آن لائن, اس نے کہیں وہ انڈے منگوائے دیسی. اچھا وہ ہم نے یوز کیے. اچھا لٹرلی کسی کے مجھے نا, میں تھا ہوٹل میں اسٹے تھا, ایک بار گیا. اچھا جب میرے سامنے انڈا بن گیا مجھے اسمیل آنا شروع ہو گئی اس سے. اوکے. اب شاید اتنے دنوں سے جو میں نے وہ انڈا کھایا تھا, اچھا اس میں اسمیل بھی نہیں اور اتنا کریمی ٹیسٹ ہوتا تھا. اب وہ جب شیور انڈا میرے سامنے آیا وہ لٹرلی کھایا نہیں گیا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ میں ایگری کروں گا. حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ دماغی اثرات کیا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر سے چیزیں جو کھا رہے ہیں اس کے اور جو آپ کے سامنے گرو ہو رہی ہیں یا آپ کو پتہ ہے کہ آرگینک ہے, اس کا دماغی اثر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ تو دونوں کا فرق کر سکتے ہوں گے, آپ کے تو سامنے ہوں گے ایگزامپلس. سر پھر میں برائلر کی مثال دوں گا یہاں پہ آپ کو. اوکے. آج کل ہمارے بچے برائلر بہت زیادہ کھا رہے ہیں, برائلر کی طرح صوفے پہ پڑے رہتے ہیں پورا دن. آپ بالکل آزما لیں اس کو. اور جو بچے گاؤں والے ہیں یا جو بچے ایسے ہیں جن کو دیسی مرغی یا دیسی خوراکیں مل رہی ہیں, وہ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہم اپنے بچپن میں تھے. بہت شدید اثرات پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ کیمیکل سے بھری ہوئی چیزیں ہیں. ان میں کیمیکلز ہی کیمیکل ہیں, اسپریز ہیں. یہ جو یوریا ہے یہ سیلف سب سے برا ترین کیمیکل ہے. یہ ایک بہت برا کیمیکل ہے جو ہماری خوراکوں میں ایڈ ہو رہا ہے. اس کے اندر ہماری جو ہے آپ کا یہ جو ہوتی ہے دوائی میں جو لیتے ہیں اینٹی بایوٹکس, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی بہت زیادہ بھرمار ہوئی ہے. یعنی کہ یہ سارے کے سارے کیمیکلز آپ کے دماغ تک پہنچ رہے ہیں بیسکلی. اچھا انہی کی بات سے اب دیکھیں اس ٹائم نا, اس سال جو پاکستان کی رپورٹ آئی, ہمارا فرٹیلیٹی ریٹ بھی جو ہے وہ 3 to 4% گرا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ فیمیلز کے اندر PCOS کے ایشوز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اینڈ ایوری ڈاکٹر از سیئنگ دس برائلر اور یہ جو کنٹامینیٹڈ فوڈ ہے, پروسیس فوڈ ہے, اسے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ ان کو اب جسے کہتے ہیں پرابلم ہو رہی ہے کنسیو کرنے میں. بالکل ایسے ہی. ویل تھینک یو سو مچ حسن رشید صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہمارے پاس وقت چونکہ قلیل ہے. بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کے وقت کے لیے.
पैगाम फ़ुरक़ान सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज का हमारा बड़ा खूबसूरत मौजू है औलाद के हकूक़ वालिदैन पर क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और ये एक ऐसी इमानत है जो हमारे घरों में मुस्कुराती है, खेलती है, हमारे दिल की धड़कन है औलाद। और कुरान मजीद हमें याद दिलाता है कि माल और दुनिया की जीनत है औलाद, और साथ ही हमें ये भी सिखाता है कि जीनत एक आजमाइश भी है। औलाद का नाम रखना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, अच्छे नाम का इंतखाब करना, उनकी अच्छी तरबियत करना। इसी हवाले से आज हमारी गुफ्तगू है। हमारे साथ जी उलमा तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया मोहतरम, अल्लाह का करम एहसान। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब अल्लामा अमजद हुसैन शाह नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? ठीक है। मुफ्ती साहब गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में औलाद के हुकूक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहु इवजा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहुल हुदा। औलाद के हुकूक़ वालिदैन पर आम तौर पर हमारे यहाँ मुआशरे में, सोसाइटी में ऐसा है, समाज में, कि माँ बाप के हुकूक़ तो हर शख्स बयान करता है, औलाद के हुकूक़ कोई भी बयान नहीं करता। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि औलाद के हुकूक़ माँ बाप के ऊपर वो 5 हैं। पहला जो हक़ है वो हक़ हयात है, जो दूसरा हक़ है वो हक़ परवरिश है, और जो तीसरा है वो तालीम और तरबियत है, और जो चौथा है वो हक़ निकाह है, और जो 5वां है वो हक़ मीरास है। अच्छा, अब इन पर मुख्तसरन बात करते हैं। जो पहला हक़ है वो हक़ हयात है, यानी अल्लाह करीम ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है। ये एक नेमत है, इसको कदर की निगाह से देखिए। जैसे मैम फरमा रही थी, इसको ज़ाया ना होने दें। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़, कि तुम औलाद को भूख की वजह से कत्ल न करो। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं तुम्हें भी रिज़्क़ देता हूँ तो उनको भी रिज़्क़ दूँगा। और ख़ानदानी मनसूबा बंदी और भी बहुत सारी बातें इसमें आ सकती है। ख़ानदानी मनसूबा बंदी भी जायज़ है, ये भी नहीं है कि वो नाजायज़ है, जायज़ है, लेकिन वो भी उस पे चल के मैं आगे उस पर आगे सवाल है जी सवाल, लेकिन वो ये है कि जब डॉक्टर भी आपको और खातून की सेहत भी इजाज़त न दे और कुछ बातें भी हो, ठीक है, हाँ वो आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये बात चूँकि और यकदम उसको ऐसे ही उसको इख्तियार कर लेना ये फिर गैर मुनासिब है। तो एक हक़ हयात है कि आप औलाद को सबसे पहले जीने का हक़ दें, चूँकि वो दुनिया में वो बेटा है या बेटी है, वो लोग आ गए हैं। तो अब नंबर 2 जो दूसरा हक़ है वो हक़ परवरिश है। हक़ परवरिश का क्या मफ़हूम है? हलाल रोज़ी से आप बच्चों की परवरिश करें। कुलू मिनत तय्यबात व अमलू सालिहा, चूँकि उनका वो वक्त ऐसा है कि वो खुद कमा नहीं सकते, वो खुद जनाब मन पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। अब अगर बाप उनको शराब का कतरा पिलाता है या जमजम का कतरा बच्चे ने पीना है, तो हक़ परवरिश और ये मुस्तकबिल में फिर उसके लिए वो होगा। तो एक दूसरा हक़ है। और जो तीसरा हक़ है वो तालीम और तरबियत है, कि उसको दीनी तालीम भी दे दें और उसको दुनियावी तालीम भी दे दें, दोनों। चूँकि हम नमाज के अंदर एक दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, तो दुनिया भी उसकी अच्छी बन जाए और आखिरत भी अच्छी बन जाए। और जो चौथा हक़ है वो हक़ निकाह है, कि अगर माँ बाप उसके लिए बेहतर रिश्ता, बेहतर ख़ानदान, बेहतर फ़र्द वो लोग तलाश नहीं करेंगे, तो हदीस में आता है अगर वो कोई गुनाह कर बैठेगा फ़इस्मु अला अबीहिमा, तो उन नौजवानों का गुनाह उनके माँ बाप के सिरे होगा। और 5वां जो है वो हक़ मीरास है, कि हाँ ये एक अर्ज़ कर दूँ, ज़ाहिर है हमें पढ़े लिखे लोग भी, जो मीरास है वो मरने के बाद ही आप तरके को तकसीम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बाप मरने से पहले करने पर आ जाए तो फिर उसके सामने दोनों सूरतें हैं, कि मसलन उसका एक बेटा है और एक बेटी है, वो दोनों को इक्वल दे दे, ये भी ठीक है। और अगर 3 रुपए हैं और बेटे को 2 दे दे और बेटी को 1 दे दे, ये भी ठीक है। ये जो वक्त से पहले मीरास की तकसीम है, या ये जो कुछ निशानदही है, ये जो हम नहीं देख कर पा रहे होते हैं, तो मरने
مرنے کے بعد لڑائی مال پر ہی تبھی شروع بنتی ہے، اور جی۔ کورٹ کچہری میں پھر بہنوی بھی بھائی بھی آمنے سامنے ہوتے اسی طریقے ہیں۔ ایک میرے محترم اور بھی آپ سے عرض کر دوں جس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اولاد کے حقوق میں پھر ایک حق میرے اور آپ کے یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کا نام بھی رکھ لیا جائے اور نام بھی اسلامی نام رکھا جائے۔ آج کل کے ہم ڈرامے میں کسی میں کوئی نام دیکھ لیتے ہیں وہی لگانا شروع، وہ مستقبل میں وہ بچہ پھر خود بھی اپنے نام کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک تابعی ہیں سعید بن المسیب، مشہور تابعی، امام بخاری سب ان سے روایات لیتے ہیں۔ ان کے دادا ہیں، ان کا نام حزن ہے۔ حزن عربی زبان میں غم کو بولتے ہیں۔ آقا نے ان سے فرمایا اب اس کو تبدیل کرو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہنے دے۔ انہوں نے کہا ہمارے دادا نے اپنا نام غم والا تبدیل نہیں کیا، تیسری نسل میں غم کے اثرات پائے جا رہے ہیں۔ اور غالباً اسی طریقے سے ایک خواتین میں نام ہوتا ہے اقصا۔ جی، اب اقصا کا میرا خیال ہے دور سے نظر کنارہ، وجاء رجل من اقصى المدینہ، آیا شہر کے کنارے۔ ہم قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ اٹھا لیتے ہیں، بس کہتے ہیں یہ ہم نے قرآن سے لیا، یہ ہم نے گوگل بابا سے لے لیا۔ ایسا نہ کریں، نام اچھا لے لیں، کیوں؟ اسم مسمہ میں تاثیر کرتا ہے۔ جی جو آپ نام رکھیں گے اس پر ابو بکر آپ نے نام رکھا، عائشہ آپ نے نام رکھا، خدیجہ آپ نے نام رکھا، بلال آپ نے نام رکھا، اس میں اس کے وہ اثرات پائے جائیں گے۔ نمبر 2، عقیقے کا کریں۔ عقیقہ پہلے 7 دن کریں، نہیں تو پھر دوسرے، پھر تیسرے، 7 یا 21 پھر عمر بھر کبھی بھی کریں۔ عمر بھر کبھی بھی۔ اور ایک یہ ہے کہ بچہ چونکہ میراث میں 2 حصے لیتا ہے تو اس لیے اس کے لیے جانور 2 رکھے گئے۔ بچی میراث میں 1 حصہ لیتی ہے تو 1۔ اور آقا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1 بکری بھی ذبح کی۔ بخاری کی روایت عن الحسن بشاتن۔ تو اگر 2 کی گنجائش نہ ہو تو آپ 1 بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عقیقہ ہے، نام ہے، پھر اس کے ساتھ تحنیک بھی ہے۔ کوئی عقیقے کا 7 دن سے جب رابطہ جوڑا جاتا ہے صدقے کے ساتھ بھی کوئی جوڑا جاتا ہے؟ جی نہیں، شروع کے 7 دنوں میں اگر عقیقہ بھی کیا جائے، نام بھی رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو بعد کے 7 دنوں میں، نہیں تو بعد کے 7 دنوں میں، مطلب آپ شروع کے بھی 7 دنوں میں کر سکتے ہیں، وہ کوئی صدقے میں نہیں گنا، وہ نہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے عقیقہ ہے، پھر تحنیک ہے، گٹھی دلانا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، حضرت زبیر 10 مبشرہ میں سے۔ یہ فرماتی ہے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میں ان کو آقا کے ہاں لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گٹھی دی کھجور کی، اور وہ بچہ جو ہے نا بڑے مزے سے اس کو کھانے لگا۔ آقا مسکرائے، فرمایا انصار کے لوگ ہیں کھجور سے محبت بھی کرتے ہیں، کھجور تو فسماہ عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ رکھا، نام بھی اچھا رکھا اور گٹھی بھی نیک آدمی سے دلوائی، امام الانبیاء سے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، بہت ضروری۔ آگے بھی بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ شریعت میں بچوں کی روحانی تربیت کے حوالے سے کیا ہے، اور پھر جسمانی تربیت اور کفالت جو ہے، معاشی کفالت، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ۔ قبلہ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ میں امیر المومنین کے ایک فرمان سے بات کو شروع کروں گا۔ مولا نے بچے کی تربیت کے حوالے سے 21 سال کا ایک کورس دیا ہے، 21 سالہ کورس ہے، اور اس 21 سالہ کورس میں اگر ماں باپ اپنے بچے کی اسی مطابق تربیت کر لیں تو وہ بچہ یقیناً متقی و پرہیزگار و صالح پیدا ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، کیونکہ بچہ پیدا کرنا تو واجب نہیں ہے، تربیت کرنا تو واجب ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا تو پہلے 7 سال اس بچے کو سردار بنا کے رکھو کہ وہ تمہارا سردار ہے، پھر اگلے 7 سال اس بچے کو اپنا غلام بنا کے رکھو، پھر اگلے 7 سال اس بچے کو دوست بنا کے رکھو۔ ٹھیک ہے جی، مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کے دوست بن جاؤ قبل اس کے کہ کوئی غیر ان کا دوست بنے۔ اپنے بچوں کو خود بات کرو۔ آپ کا بچہ کھیلنے جاتا ہے تو خود جائیے، بجائے اس کے کہ آپ نہیں جائیں گے وہ کسی اور کے ساتھ کھیلنے چلا جائے گا۔ اب پھر تربیت کی کیسے جائے؟ میں بار بار اسی بات پہ آپ کو زور دے رہا ہوں، اپنے سامعین و سامعات کو بھی، کہ اہل بیت کا جو گھر ہے نا وہ بچوں کی تربیت کے لیے رول ماڈل ہے۔ امام حسن و امام حسین جب مسجد نبوی سے واپس آیا کرتے تھے تو جناب صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو بٹھا کے پوچھتی تھی کہ آج آپ نے نانا سے کیا سنا ہے، پھر وہ حدیثیں بیان کرتے تھے کہ آج نانا نے یہ فرمایا، آج نانا نے یہ فرمایا۔ میں نے روایات میں یہاں تک پڑھا ہے کہ پھر امام حسن و امام حسین میں یہ دوڑ ہوتی تھی کہ کون زیادہ حدیثیں یاد کرتا ہے۔ آج ہمارا بچہ بھی جب مسجد میں جائے، جیسے کہ کل جمعہ ہے،
जुम्मे वाले दिन जैसे कि यानी कि बच्चे जाते हैं मस्जिद में जाते हैं, अभी रमज़ान आ गया है, हर नमाज पे जाएंगे, हाँ, और जब वापस आए तो माँ बाप उनसे पूछें मस्जिद में गए हो, मौलाना से क्या सुन के आए हो, मौलाना ने क्या बयान किया है। फिर जो गलती होती है हमारे माँ बाप से, हमारे मुआशरे के वालिदैन से, वो एक गलती है, वो क्या है, पहले मैं वाक़या सुनाऊंगा, फिर उस गलती की तरफ आपको इशारा करूंगा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने ख़त लिखा, यानी तख्ती लिखी। तख्ती लिखने के बाद जनाब सैयदा के पास आए और आके कहने लगे, इमाम हसन भी इमाम हुसैन भी, आप फैसला करें कि किसका ख़त अच्छा है, किसने तख्ती अच्छी लिखी। तो जनाब सैयदा ने क्या कहा कि मैं क्या फ़ैसला करूँ, अगर मैंने फ़ैसला कर दिया तो दोनों में से किसी एक का दिल टूट जाएगा। कहा जाओ अपने बाप अली के पास। दोनों शहजादे चले गए अली इब्न अबी तालिब के पास। अली ने फरमाया मैं भी फैसला नहीं करूंगा, जाओ अपने नाना के पास। जब नाना के पास पहुंचे तो अल्लाह ने जिब्रील को नाजिल किया और जिब्रील को नाजिल करने के बाद कहा, ऐ मोहम्मद इन बच्चों को कहो वापस माँ के पास जाओ, फातिमा फैसला करेगी कि किसका खत अच्छा है। फिर शहजादे दोनों आ गए सैयदा के पास और आके जनाब सैयदा के पास हार था, हार तोड़ा, कहा कि इनके दाने चुनो, जिसके हिस्से में जो आ गया वो जीत जाएगा। तो दोनों शहजादों के बराबर हिस्से पे बराबर आया और क्या फरमाया कि ये दोनों शहजादे क्या हैं, एक जैसे हैं। हमारे यहाँ जो गलती क्या होती है, माँ बाप क्या करते हैं, मेरा ये बेटा बड़ा कमाने वाला है, बड़ा लायक है, बड़ा पढ़ता है, और लोगों के से तो इकरार किया जाता है कि माँ के लिए, वालिदैन के लिए बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन तफरीक होती है, तफरीक होती है। मिसाल आप मोहल्ले की औरतें आई हैं, बच्चे एहसास कम से मोहल्ले की औरतें आई हैं, मोहल्ले के मर्द बैठे हैं, बाप बैठा है, मर्दों में माँ बैठी है, औरतों में मेरी ये बच्ची अच्छा खाना बनाती है, इसे तो पकाना ही नहीं आता, मेरा ये बच्चा प्रॉपर स्कूल जाता है, दूसरा तो नालायक है। एक जुमला आप माँ बाप का एक जुमला बच्चों की जिंदगी बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। लिहाजा ऐसे जुमले, मैंने एक रियाजीदान के बारे में वाकया पढ़ा कि वो हर सब्जेक्ट में बड़ा माहिर था, रियाजी में सबसे कमजोर था। उसके जब रिजल्ट आया तो स्कूल वालों ने रिजल्ट कार्ड पे लिखा कि आपके बच्चे ने बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए हैं, रियाजी में ये कमजोर है, लिहाजा हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये हमारे पास पढ़ने के काबिल नहीं। माँ ने जब लिया तो अब बेटा आ गया उसके, माँ ने जब बेटे को देखा तो वो रोने लगी। बेटे ने कहा, माँ को आप रो क्यों रही हैं? कहा कि आपके स्कूल से रिजल्ट कार्ड आया है, वो कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़हीन है, बाकी बच्चों से हम इसको बाकी बच्चों के साथ पढ़ा नहीं सकते, लिहाजा आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाइए। माँ ने फिर पढ़ाया, फिर वही बच्चा माहिर रियाजियात बना। वो कहते जब मैं माहिर रियाजियात बन गया, मैंने अबूर हासिल कर लिया रियाजी पे, फिर मैंने वो रिजल्ट कार्ड जब देखा ना तो उस पर लिखा हुआ था कि हम इसे पढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये पढ़ने के काबिल नहीं है। तो आप अपने बच्चों को मोरली यानी कि नफ्सियाती तौर पर मजबूत करें, कोई ऐसा जुमला ना कहें। अगर कोई नहीं कर सकता तो आप उसे कहें आप ही तो कर सकते हो, आपके अलावा कोई है ही कोई नहीं। दूसरी बात जो आप कर रहे थे अकीका के हवाले से, किबला ने भी किया कि 7 दिन के अंदर करना मुस्तहब है, बाकी फिर पूरी जिंदगी जब भी करें। ये क्यों है जी? ये एक फ़ज़ाइल का जुमला है, मैंने कहा कि आया कि अपनी बात करूं क्योंकि अकीका आप करें ताकि बच्चे को उसकी अहमियत का भी पता हो कि मेरे माँ बाप के नज़दीक मेरी अहमियत क्या है। सरकार ख़त्मी मरतबत की विलादत के 7वें दिन बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब ख़त्मी मरतबत का अकीका किया था। और अकीका करने के बाद एक रिवायत मिलती है तारीख़ के अंदर कि जब पूरा मक्का खा चुका, फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने नौकरों और ग़ुलामों को बुलाया और कहा कि फिर ऊँट नहर करो, फिर जानवर ज़िबा करो। उन्होंने कहा हर एक ने सरदार खा लिया है, फिर क्या? कहा कि अब ऊँट नार करो, जानवर ज़िबा करो और इनका गोश्त पहाड़ों पे जाके फेंको ताकि चरिंद परिंद भी मेरे पोते मोहम्मद के अकीके की खुशी में शामिल हो जाए। इसलिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मुतैर कहा जाता है, परिंदों को भी खिलाने वाला, तो इसलिए वो 7 दिन के बाद कहा जाता है, वरना पूरी जिंदगी आप करें कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये हक रखा गया औलाद के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कुरैशी साहब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आया कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, उन्होंने उनसे मशवरा किया, हुक्म नहीं सुनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे देखो मैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? ये कितनी अजीम तरबियत है कि आजकल वालिदैन फैसलों में औलाद को शामिल ही नहीं करते। औलाद की खुद एतमादी के लिए कितना ज़रूरी है। बात आप कर रही है, यानी देखिए औलाद को दस्तरखान पर, ये रमज़ान है, इस रमज़ान में हम ये मामूल बनाएं कि हम औलाद के साथ खाना खाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी हैं हज़रत अम्र इब्न सलमा, उनकी वालिदा मोहतरमा उम्मे सलमा जो है वो हरम नबूवत में निकाह में आका में है, तो वो आका के सामने खाना खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इरशाद फरमाते सम्मिल्लाह, कि आप सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर खाएँ, कुल भी यमीनिक, दाएँ हाथ से खाएँ, मिम्मा यलीक,
जो सामने है वहाँ से खाएं। ये बच्चा जो बाद में जाकर ये जो कमियाँ रह जाती है ये वो माँ बाप का वक्त न देना। इसी तरीके से आपने ये फरमाया वो अमरुहुम शूरा बैनहुम कि हमारे घरों के मामलात हमारे ऐसे ही आपस में मशवरे से तय हों। यानी बेटे की उम्र 13 साल है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह की उम्र 13 साल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा करें माँ हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी उसको तैयार किया है और उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में भी है। और उस तरबियत का ये असर है कि इकबाल मरहूम फरमाते हैं सिखाए किसने इस्माईल को आदाबे फर्जंदी। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माईल को आदाबे फर्जंदी, सआदतमंद बैठा झुक गया फरमाने बारी पर, ज़मीओ आसमां हैरान थे इस इताअत शारी पर। कौन हजरत तैयार हो, मैं छुरी को भी देख रहा हूँ। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम। तो ये बहुत अहम बात है। मैं इस दौर में, मैं मौजूदा दौर के हवाले से बात कर, मैं कहता हूँ फेसबुक में ना मेरा बेटा है मिसाल के तौर पर, मैं फेसबुक में सबसे पहले उसको उसका दोस्त बन जाऊँ कि उसको ये पता चल जाए कि जनाब मुझे ये पता चले कि मेरे बेटे के हमनशीन कौन है और मेरे बेटे को ये भी पता चले मेरे एक और दोस्त है बड़े, वो हम वक्त अपने बेटे को अपने साथ रखते हैं ड्राइवर। अच्छा। उनका एक ही बेटा। मैंने उनसे कहा इसमें क्या हिकमत है? उन्होंने कहा मौलाना मेरे होते हुए ये कुछ मेरा भी लिहाज करेगा, इसके होते हुए कुछ मैं भी लिहाज करूंगा। वाह वाह वाह। मतलब ये है कि बच्चों को अपने साथ रखना, ये और माँ और बाप को आजकल के हमारे पास वक्त ही नहीं है। अब सुबह जब निकलते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, लतीफ़े बने हुए हैं, फिर वो बच्चा ख़त लिखता है अपने वालिद को कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मौजूदा दौर में फ़ोन करेगा। मतलब ये है बच्चों को अपने साथ खाने में रखिए, बच्चों को अपने साथ सफ़र में रखिए। फिर जब आप देखेंगे, मैं आखिरी बात अर्ज़ करने लगा हूँ जी। हारून उर रशीद के 2 बेटे हैं, मामून और अमीन। मशहूर है मामून उर रशीद, अमीन उर रशीद। हारून ने एक दिन अपनी बीवी ज़ुबैदा को कहा कि मैं ज़रा इन 2 बच्चों को भी देखना चाहता हूँ कि तरबियत के हवाले से कि आप और मैं हम कहाँ तक इसमें कामयाब हैं। तो ज़ुबैदा कहने लगी बिल्कुल ठीक है आप कीजिए। तो उसने ऐसे हारून ने ना मिसवाक को हाथ में लिया, तो उसने कहा, ज़ाहिर है ये अरब लोग थे, उसने कहा मा हादा, ये क्या है? उसने कहा हाज़ा सिवाक, ये मिसवाक है। एक बेटे से कहा तो क्या मल जमओ, इसकी क्या जमा है? तो उसने एकदम कहा मसावीक, कई मिसवाकें। बात ख़त्म हो गई। मसावीक का एक माना नजम साहिब मिसवाकें भी है और एक माना ये है बहुत सारी आपकी बुराइयाँ। अच्छा हाँ, दो एक लफ्ज़ के 2 तर्जुमे हो सकते, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अच्छा, तो उसने दूसरे बेटे को बुलाया, दूसरे बेटे को कहा मा हादा, ये क्या है? उसने कहा हादा सिवाकुन, ये मिसवाक है। उसने कहा मल जम, इसकी जमा क्या है? उसने सोचा कि हाँ अगर इसके लिए जमा का मैं वो लफ्ज़ लाऊंगा तो उसके 2 पहलू निकलते हैं। एक तो ये कि कई मिसवाकें, और एक पहलू ये निकलता है मेरे वालिद की क्या बुराइयाँ। तो बुराइयों की निस्बत बाप की तरफ करना ये मुनासिब नहीं। वो सोच में पड़ गया। उसने कहा ज़िद्दु हसनातिक, जमा इसके ये है कि जो अच्छाइयों की जो ज़िद है ना वो इसकी जमा है। आप समझ गए? जो अच्छाइयों की जिद क्या है? बुराइयां है ना। जो अच्छाइयों की जिद है वही इसकी क्या है? लेकिन उसने कहा मैं वो जुमला जुबान पर वो लेकर नहीं आया। उसने कहा ये बच्चा तो तरबियत याफ्ता है, अभी इसकी क्या है जरूरत। कुरान में भी इस पर कई गुफ्तगू आगे चल के करते हैं। बिल्कुल जी। ब्रेक का भी कहा जा रहा है, कहीं मत जाएं। फुरकान रमज़ान
आपकी जाने पढ़ना चाहूँगी। अरब माशरे की हम बात करें तो बेटी को बोझ समझा जाता था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखते ही वो खड़े हो जाते थे और उनको हाथ पकड़ते थे और अपनी जगह बिठा देते थे। इस कदर एहतराम बेटी का, और ये कितना खूबसूरत पैगाम है कि बेटी रहमत भी है, इज़्ज़त भी है, बाइस जन्नत भी है। लेकिन आजकल हम अपने घरानों में ये रिवायत देखते हैं कि जब कोई मशवरा करना हो, कोई महफिल हो, तो बेटी कोई बात करती है तो उसे कह दिया जाता है कि नहीं आप चुप कर जाएं। तो इसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आपने इंतहाई बेहतरीन नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि आस बिन वाइल, रसूल खुदा को अल्लाह ने बेटा भी अता फरमाया। बेटा फोत हो गए, अल्लाह ने ले लिया। आस बिन वाइल जो था वो मक्का में एक चौराहे पे जाहिलीन बैठे थे, उनके पास आके कह का मार के खुश होकर कहता है मुबारक हो। उन्होंने कहा किस बात की? कहा मोहम्मद का बेटा मर गया है, अब मोहम्मद ला वल्द है और मोहम्मद की नस्ल चलेगी नहीं। कुछ अरसे के बाद मोहम्मद का दीन मोहम्मद के मरने के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। रसूल खुदा तक ये ताने पहुँचे। पैगम्बर ने जब सुना तो पैगम्बर का दिल मगमूम हुआ, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए मोहम्मद मगमूम ना हो, परेशान ना हो, हम तुझे कौसर अता करेंगे। इन आते नकल को फसल ले रब्बिका वनहर, पस नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी दीजिए। इन शान है का हुवल अब्तर, तू नहीं तेरा दुश्मन अब्तर है। और तारीख ने लिखा है कि आस बिन वाइल के 10 बेटे थे, 10 बेटों के बावजूद उसकी नस्ल कता हो गई। रसूल की एक बेटी थी और अल्लाह ने रसूल की नस्ल को उसी बेटी से चलाया। ये क्यों? इसलिए कि वो मुआशरा कि जिस मुआशरे में बाकायदा ये कहा जाता था बेटी पैदा होगी, बेटी पैदा होने के बाद बाकायदा उसे नंगो आर समझा जाता था। जिसके घर बेटी पैदा होती थी वो मुआशरे में निकल नहीं सकता था, लोग उसे ताने देते थे कि तेरे घर तो बेटी पैदा होगी, इसलिए वो जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। अब एक और नुक्ता भी है यहाँ पे, ये जो जिंदा दरगोर बच्चियाँ की जाती थी ना, तो उसी मक्का में जनाब खदीजतुल कुबरा भी रहती थी। इस्लाम में सबसे पहले बच्चियों का यतीम खाना जिसने बनाया उसका नाम खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। सैयदा ने ऐलान कर दिया कि अगर किसी के घर बच्ची पैदा हो गई है और वो समझते हैं कि मुझ पे बोझ है तो वो मेरे हवाले कर दे। और पता नहीं कितनी सैकड़ों बच्चियां सैयदा ने उस यतीम पाले खाने में पाली हैं। उसके अलावा फिर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए अल्लाह ने पैगंबर की नस्ल चला के बेटी को इज़्ज़त दी, औरत को इज़्ज़त दी कि जिस औरत को तुम ज़हमत समझते हो अल्लाह इसे रहमत समझता है। ठीक है जी। फिर क्या है, आपने इशारा भी किया, रसूल खुदा आते, जनाब सैयद आती, पैगंबर खड़े हो जाते। सिर्फ खड़े नहीं होते, पैगंबर खड़े होके आगे बढ़ते, सिर्फ आगे भी ना बढ़ते, आगे बढ़ के सैयदा को सीने से लगाते, लगाने के बाद फिर अपनी जगह पे बिठाते थे। और रिवायात के जुमले है, ये एक मरतबा नहीं होता था, सैयदा दिन में 10 मरतबा आई हैं, रसूल ने 10 मरतबा ये अमल किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रहमत आ रही है, वो अल्लाह की तरफ से आपकी अल्लाह की तरफ से दी गई रहमत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटी पैदा हो गई तो आप बच्चे को, बेटे की राय को अच्छी अहमियत ज्यादा दें, बेटी बोल पड़े और आप कह दें तुझे क्या पता है, तू खामोश रहे, तू तो घर में बैठी है, तू बाहर निकली है। नहीं, आप उसे उसके एहसास से खेल नहीं सकते। यही असर होता है बच्ची की तरबियत पे। और याद रखिएगा बच्ची के हकूक मुझे लगता है बेटे से ज़्यादा है। यहाँ तक मैंने रिवायत में पढ़ा है कि अगर बेटी पैदा हो गई है और बेटी की शादी आपने किसी ऐसे मर्द से की जो बद किरदार है, जो गुनहगार है, जो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता, अल्लाह फरमाता है इसके नामा अमाल में अपनी बेटी का कत्ल लिख। इसने अपनी बेटी का कत्ल किया, क्यों? क्योंकि इसने अपनी उस बेटी का वो हक अदा नहीं किया जो वो डिजर्व करती थी। इसने एक नाअहल के साथ दुनिया की लालच की खातिर या मालो दौलत की खातिर, बाज़ औक़ात होता है ना, नौकरी देख ली तो शादी कर दी, माल देख लिया तो शादी कर ली, बड़ा घराना देख लिया शादी कर लिया, ये ना देखा कि वो दीनदार है या नहीं, वो मुत्तकी है या नहीं। ठीक है जी। तो उसके नामा अमाल में कत्ल लिखा जाता है। और जिसने एक कत्ल किया, पैगंबर ने फरमाया उसने गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया। एक शख्स इमाम जाफर सादिक के पास आ गए और आके कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये जो या इमाम, ये जो रसूल खुदा ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है कि जिसने नाअहल को अपनी बेटी दी तो उसके नामा अमाल में कत्ल लिखा जाए, तो जो एक कत्ल करता है उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। तो इसका मतलब क्या है? इमाम ने फरमाया इसका मतलब यह है कि जिसने एक इंसान को हिदायत दी गोया उसने पूरी इंसानियत को हिदायत दी, और जिसने एक इंसान को गुमराह किया गोया उसने पूरी इंसानियत को गुमराह किया। लिहाजा ये बेटी जो है जी, ये जो बेटी है ये आपकी रहमत है, इससे आपकी तवज्जो। रहना कितने अरसा है उसने, बेटे ने तो रहना है, बेटा तो आपकी मिरास में भी
पूरा मैं तो मालिक ये भी है। कहता हूँ कि जी अल्लाह ने बेटों को नेमत बनाया, बेटियों को रहमत बनाया। अल्लाह अपनी नेमतों का हिसाब हिसाब लेगा, रहमत का हिसाब नहीं लेगा। लेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये अच्छा दूसरा हक, ये तो बेटियों के हवाले से हो गया। दूसरा हक जो बहुत काबिल गौर है, मैं कहता हूँ आप कोई हक भी औलाद का अदा ना करें, अगर ये अदा कर लिया आपने सब कर लिया। हलाल खिलाना। अगर हालाल, और बच्चों को समझाएं कि हर माल रिज्क नहीं, सही बात, रिज्क वो ही है जो हलाल है, जो हलाल है, बेशक। रिश्वत लेके कोई कहे हाजा मिन फजल रब्बी, ये हाजा मिन फजल शैतान है। बिल्कुल। अच्छा, लोगों का हक मार के कोई कहे कि अल्लाह का बड़ा करम है, ये अल्लाह का करम नहीं, तेरे अपने कमाए हुए गलत कामों के करतूतों के एवज जो मिला ये वो है। तो हम अपने बच्चों को सिखाएं। मैं एक बात करके आपकी जिम्मात को तमाम करूं, मुझे पता है आपने आगे भी जाना है, तो लिहाजा अगर आपने अपने औलाद को लुक़्मा हलाल खिलाया ना, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद इमाम ने एक जुमला कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे कानों पे मेरी बातें असर नहीं करेंगी। क्यों? इसलिए कि जिसके शिकम में हराम का लुकमा हो उसके कानों पे अल्लाह, अल्लाह के रसूल और रसूल के वसी की बातें असर नहीं करती। ये जो आप हम शिकवा करते हैं हमारे बेटे नमाजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप खुराक को हलाल कर दें, ग़िज़ा को हलाल कर दें, आपके सारे शिकवे अल्लाह ख़त्म कर देंगे। आप मेरा सवाल भी एड्रेस कीजिएगा हजरत लुकमान। जी जी, वो बहुत ज़रूरी। ये भी अर्ज़ कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक तो यहबु लिमन यशाउ इनासन, यानी कुरान मजीद सबसे पहले बेटी का जिक्र करता है कि मैं जिसको औलाद दूं तो बेटी। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है कि चूँकि बेटी ज़रिए रहमत है इसलिए उसका जिक्र किया। और फिर यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर फरमाया कि मैं किसी को बेटा दे दूं। और फिर आगे फरमाया वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और कई जोड़े ऐसे भी होते हैं कि जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। यहाँ उनके लिए भी अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह अकबर, वो लोग बड़े वो होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे ही बच्चे का जनाजा पढ़ा कर आए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, जैसे घर में ख़ातून सवाल करती है शोहर से, तो आका से पूछा कि आप कहाँ तशरीफ़ ले गए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक जनाजा पढ़ा के। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अर्ज़ करने लगी, ये बच्चे जो लड़कपन में बचपन में फ़ौत हो जाते हैं ये माँ बाप के लिए क्या? हुज़ूर ने फरमाया ये मग़फ़िरत का ज़रिया बनते हैं। अब वो ख़ुद चूँकि खवारी है, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है और ज़हीन खातून है, 2210 अहादीस नकल करती है, 2210 अहादीस। तो वो सवाल करने लग गई कि अगर कोई ऐसा जोड़ा भी हो कि जिनके यहाँ कोई औलाद ही ना हो तो फिर उनका क्या बनेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना फ़रतुम मिन उम्मती, ऐसे लोगों का सहारा फिर मैं हूँ, ऐसे लोगों का फिर सहारा मैं हूँ जिनके यहाँ औलाद। अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मेरे मोहतरम, ये एक हदीस है कि क़यामत के दिन इंसान किसके नाम से पुकारा जाएगा? माँ की तरफ से पुकारा जाएगा या बाप की तरफ से? ये एक मारिकतुल आरा मसला है उलमा के दरमियान में। तो इसमें हदीस तो वही है और जमहूर का कहना भी यही है कि इंसान बाप की तरफ से ही पुकारा जाएगा। अच्छा जी, जाहिर है जो आपका बाप होगा। अच्छा, हमने तो ये सुना कि माँ की तरफ से। जी बताता हूँ, बाप की तरफ से पुकारा जाएगा। उदऊहुम लिआबाइहिम, कुरान भी यही कहता है बाप की, लेकिन माँ की तरफ से भी पुकारा जाएगा। अच्छा, और इसमें यूरोप में जो बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको हम तफसील, इसमें उनकी भी रियायत है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो एक उनकी रियायत, और एक इसमें रियायत जो है वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा का भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि हर शख्स की नस्ल जो है वो बेटे से चलेगी, लेकिन मेरी नस्ल जो है वो बेटी से चलेगी, और वो नस्ल चली है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, और सादात को लोग कदर की निगाह से देखते भी हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये जो क्या कहते हैं बेटी है, ये ज़रिए रहमत भी है, ज़रिए नस्ल भी है। और एक बात और जो आपने इरशाद फरमाई लुक़मान हकीम के हवाले से,
सैयदना जो लुक़मान हकीम है हमारे, वो बाज़ हज़रात फरमाते हैं वक्त के पैगंबर हैं, बाज़ हज़रात वो फरमाते हैं वो वक्त के वली हैं। इसलिए कुछ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में, कुछ नेक लोगों का, हज़रत दानियाल है, हज़रत यूशा है, हज़रत लुक़मान हकीम है, हज़रत ज़ुल्किफ़ल है, ऐसे कुछ लोगों को ज़ुल्क़रनैन है कि इनके नाम आए हैं। इसलिए हम वो 1,24,000 कम व बेश का लफ्ज़ कहते हैं। ये कम व बेश इसी माने में है कि मेरी और आपकी सर्च के मुताबिक वो नबी ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो नबी हो ताकि वो शामिल हो जाए, और मेरी और आपके सर्च के मुताबिक वो नबी हो, अल्लाह के यहाँ वो नबी ना हो तो कम से वो नहीं। तो हज़रत लुक़मान हकीम की जो ये है ना, एक तो आप फरमाते हैं या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क और जुल्म ये बड़ा एक अजीब वो है, और अहले इल्म ये लिखते हैं जुल्म का माना ये है वज़उ शैइ फ़ी गैरि महल्लिही जुल्मुन। ये ऐनक है, ये यहाँ रखना ठीक है, लेकिन मैं इस ऐनक को यहाँ रख लूँ ये जुल्म है। तो बच्चे को ये सिखाना है कि सजदा अल्लाह के लिए है, मांगना अल्लाह के लिए, आप किसी और से मांगोगे बेटा ये मुनासिब नहीं है। और उसके वाक़यात भी हमारे सामने आए, और हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह का वाक़या ये वो कि फिर वो अल्लाह करीम ने उनको गैब से वो रिज़्क़ अता भी फरमाया, वो मुसल्ले के नीचे से वो खाना आ भी गया उनकी वालदा का। इसी तरीके से आगे जो आपने समाजी गुफ्तगू फरमाई कि वो अपने बेटे से फरमाते या बुनैया अक़िमिस्सलाह, एक आप नमाज को क्या करें। मैं बाकायदा मस्जिद में अपने दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप औलाद को लेकर आएँ। हमारे यहाँ मस्जिद में कोई बच्चा थोड़ा सा शोर कर लेता है ना, तो हमारे बहुत सारे नमाजी हाइपर हो जाते हैं, वो कहते हैं बच्चे को मस्जिद से बाहर निकालो, जब उसका आपने मुस्तकबिल बाहर निकाल दिया। मैं अलबत्ता ये कहता हूँ उनको पहली सफ में खड़ा ना करें, उनको जुनायमन आप लाएं, साथ खड़ा करें, और साथ खड़ा करने के बाद अगर वो नमाज के दौरान कोई गलती कर जाता है फिर रास्ते में आप उनको क्या करें, समझाएं। हदीस में आता है, एक हदीस अर्ज कर दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कोई ऐसा दरख्त बताओ जो मोमिन के मुशाबे हो, कोई ऐसा दरख्त बताओ जो मोमिन के मुशाबे हो। तो हजरात सहाबा इकराम ये बुखारी की रिवायत है, हजरात सहाबा इकराम फरमाते हैं हम जंगल यानी दरख्तों में सोचने लग गए कि कौन सा दरख्त होगा। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बताया वो खजूर का दरख्त है, और रमज़ान में खजूर का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। तो और आका ने खजूरों की सरजमीन की तरफ हिजरत भी फरमाई। अच्छा, अब वो खजूर का दरख्त है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला घर जाने लगे तो हज़रत उमर के साथ आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये हदीस के बड़े इमाम हैं, इबादुल अरबा में से, जिनके नामों के शुरू में अब्दुल्ला अब्दुल्ला आता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर अपने वालिद माजिद से रास्ते में अर्ज़ करने लगे अब्बा जान मेरे दिल में आ गया था कि वो खजूर का ही दरख्त है। तो हज़रत उमर ने फरमाया फिर बता देते ना यार, आका भी खुश हो जाते, कुछ मेरी भी वाह वाह हो जाती। अल्लाह अकबर, उस बच्चे का जवाब देके वो अर्ज़ करने लगे अब्बा जान उधर बुज़ुर्ग भी तो बैठे हुए थे ना, आप भी थे, अबू बकर भी थे, हज़रत अली भी, हज़रत उस्मान भी, तो बुज़ुर्गों के सामने ज़रा बच्चों का बोलना भी मुनासिब। तो इसलिए हज़रत लुक़मान भी फरमाते वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, चलना आराम से, बोलना आराम से, बच्चों की आवाज़ आती है वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक। ये बहुत सारी बातें हैं, यकीन जानिए जो और तलब है। ठीक है जी, नेमत अफ्तार सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है, बढ़ते हैं, देखते हैं किचन में क्या कुछ पक रहा है आज के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेफ़ आयशा, अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है आपके किचन में? वालेकुम अस्सलाम नजम मेहमान, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। ड्रिंक्स बनाएं तो थोड़ी जिसमें कैफ़ीन हो, तो हमने कहा चलो स्पेनिश आइस लाटे आज बनाते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो सबसे पहले हम आते हैं डायनामाइट चिकन पे। डायनामाइट चिकन के लिए मैंने चिकन के ऐसे क्यूब्स कट करके रख लिए ताकि टाइम बच जाए। चिकन ब्रेस्ट या चिकन थाई भी यूज़ कर सकते हैं, बट बोनलेस हो और स्किन ऑफ हो, स्किन ना हो उस पर। इसके साथ है मेरे पास मैदा, इसके साथ है मेरे पास सराचा सॉस और ये मेयोनीज़। सराचा सॉस है 1/4 कप हम वो लेंगे और 1/2 कप मेयोनीज़ लेंगे, इनको मिक्स करेंगे, चिली ऑयल बनाएंगे वो इसमें डालेंगे
और ये है मैदा, कॉर्नफ्लावर और चिल्ड वाटर। इसका एक बैटर बना के हम चिकन को फ्राई करेंगे। इसमें चिकन की एज सच मैरिनेशन नहीं है, चिली ऑयल बनेगा उसी से ये मैरिनेट होगी और इसको जब सॉस में कोट करेंगे फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चिली ऑयल। चिली ऑयल के लिए आप ले लें, ये बना के भी आप रख सकते हैं, तकरीबन हाफ़ कप जितना आपने ऑयल ले लिया है। ये पूरा यूज़ नहीं होगा बट ये मैंने बना ज़्यादा रही हूँ ताकि हमारी अगली किसी रेसिपी में भी काम आए। और इसको हम करेंगे थोड़ा सा गरम। इसमें डालेंगे हम क्रश चिली। अब ये दिखने में आपको ज़्यादा लग रही है बट ये जो है हम इसको यूज़ कम करेंगे, मतलब ये चिली ऑयल बन रहा है। तो चिली ऑयल बेसिकली आपने 1 कप अगर ऑयल लिया है तो उसमें आप 3 टेबलस्पून चिली और थोड़ा सा गार्लिक भी डाल दें। 1-2 तरह की चिलीज़ जो आपको पसंद है, थाई चिली वगैरह, वो भी डाल के इसको हल्का सा आप कुक करें और इसको बंद कर दें और इसको इसी में छोड़ देंगे ना आप, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका फर्मेंट होता रहेगा ऑयल। चले ये हो गया है। जितनी देर में ये रेडी हो रहा है हम बनाते हैं इसका सॉस। सॉस बनाने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले एक बोल, इसको हम इधर कर देते हैं। ये ऑयल भी हमारा रेडी हो चुका है, बस इसको करते हैं बंद। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी 1 अदद बोल। इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़। ठीक है, मेयोनीज़ के बाद हम करेंगे इसमें अब हम ज़रूरत हमें नहीं है सच। जी हमारी सॉस रेडी है। जब हम चिकन बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो फिर हम इसको फाइनल आपको इसकी लुक भी दिखा देंगे। अच्छा, इसमें आप डालें, अब हम बनाते हैं चिकन। चिकन हमने ले लिया था 1 चिकन ब्रेस्ट। चलिए इसमें डालेंगे अब हम चिली ऑयल, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोई और मैरिनेशन तो है नहीं, तो इसमें खाली चिली ऑयल डलेगा। ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ, इसमें कोई चिकन पाउडर, सॉल्ट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर आपने डालना है मैदा 3 टीस्पून्स भर के, कॉर्नफ्लावर 3 टीस्पून्स भर के। अच्छा, जो चिली ऑयल बनाया है ना, ये बना के आप लोग रख सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए भी फ्रिज में, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको फ्रिज में रखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे आइस चिल्ड वाटर। आप ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के यूज़ कर सकते हैं चाहें तो, और चाहें तो आप इसमें 1 आइस क्यूब डाल के भी मैरिनेशन बना सकते हैं अगर इतना टाइम है तो। अब इसके अंदर मुझे फील हो रहा है कि कॉर्नफ्लावर और डलेगा, तो मैं इसमें कॉर्नफ्लावर और यूज़ करूँगी। तकरीबन ये आपका 1/2 कप कॉर्नफ्लावर पूरा ही इसमें यूज़ हो चुका है। बैटर आपका पकौड़ों की तरह ना इनको फ्राई करना है। ये हमारा खूबसूरत सा सेट
ہمیں اسپانسر کیا ہے شازی کچن اینڈ انٹیریئرز نے. بس اس کو نا آپ نے بیٹر میں ڈپ کیا, اس کو ایسے فرائی کرنے, بہت اوپر سے نہیں کہ یہ پورا آئلی اڑ کے آ جائے گا, پکوڑوں کی طرح نا قریب سے نا آہستہ آہستہ اس کو آپ اسے ووک میں ڈال دیں. گلوز پہن لیجیے گا ورنہ ہاتھ پہ آپ کے لگ سکتا ہے. چکن میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے وچ از کالڈ سالمونیلا. تو چکن کو جب آپ بنائیں تو کوشش کریں کہ جتنی فریش چکن ہو, جتنے آپ اس کی صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں وہ آپ رکھیں, اور گلوز پہن کے آپ چکن کو ہاتھ لگائے کریں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھ دھونا بھول جاتے ہیں. ویسے تو ہاتھ دھوتے رہا کریں, صفائی نصف ایمان ہے. اور جتنا آپ اس کو نیٹلی بنائیں گے, جتنا آپ ہائیجین کا خیال رکھیں گے, اتنے ہی آپ کو روزے رکھنے میں آسانی ہوگی. ہمارا سیٹ جو ہے ہمیں وہ اسپانسر کیا ہے شازی کچن اینڈ انٹیریئرز نے, اور یہ کچن ٹاپ اور یہ جتنا بھی کاؤنٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شازی کچن اینڈ انٹیریئرز نے ہمیں بھیجا ہے. تو تھینک یو سو مچ. بہت اچھا آپ کا فلیٹ ٹاپ ہے. تو کس طرح کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں تھوڑی سی نا میسی ہوتی ہی ہیں, پھر بیٹر بنتا ہے, کارن فلاور یوز ہوتا ہے, کارن فلاور کی ڈسٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ, تو وہاں پہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ گن مچتا ہے. اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں. جتنی دیر چکن فرائی ہوتی ہے ہم اپنا کاؤنٹر کلیئر کرتے ہیں اور نیکسٹ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی, تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے. تھوڑا سا اور اس کو کرسپی کریں گے اور اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے. ویسے تو یہ ریسیپی بہت جھٹ پٹ ہے, اس میں اتنا کام نہیں ہے کہ آپ کو اس کو ایسا کوئی پریپ کرنا پڑے, لیکن جسٹ ان کیس آپ ورکنگ لیڈی ہیں, کوئی اور کمٹمنٹس ہیں آپ کی, تو بس آپ آئیں اور اس کو تیز گرم ہاٹ آئل میں ڈالا اور ریڈی کر لیا. شازی کچن بنائے ڈائنامائٹ چکن اور بھی مزیدار. بس ایک کرسپی سا فرائی ہو گیا, یہ آپ دیکھیں. بالکل کرسپی فرائی ہو گئے, اندر سے بھی ڈن ہے. اب اس کو ہم نکالتے ہیں. شازی کچن کا بہت بہت شکریہ, اتنا زبردست ہمیں اسٹوو لگوا کے دیا ہے. یہ ساری چکن ہماری ڈن ہے. یہ جو سوس ہے, سوس بھی ریڈی ہے. چکن کو ہم ڈالیں گے سوس کے اندر, ہلکا سا ٹوسٹ کریں گے. اچھا, یہ اسی وقت کرنا ہے, اور اگر آپ کو نہیں کرنا تو آپ آن سائڈ بھی سرو کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہی سوگی نہ ہو جائے. اچھا, یہ اگر آپ کو ڈائنامائٹ پران بنانے ہو تو پرانس میں صرف اور صرف آپ نے ہاف لیمن جوس ڈالنا ہے, ہاف لیمن کا جوس, اور تھوڑا سا گارلک واٹر, مطلب گارلک کو چاپ کر کے پانی میں رکھیے گا اور وہ والا پانی اس پہ میرینیشن میں لگا دیجیے گا, کیونکہ پران میں ہوتی ہے تھوڑی سی اسمیل زیادہ. ایک ریسیپی آج کی ہماری ریڈی ہے. اب ہم بنائیں گے اسپینش آئس لاٹے. اوکے جی, تب ہم بناتے ہیں اپنی آج کی دوسری ریسیپی جو کہ ہے اسپینش آئس لاٹے. بہت ٹرینڈنگ میں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتاتی ہوں. جی, تو میں نے لیے یہاں پہ 1/4 کپ تھوڑا زیادہ ہی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ہے, کیونکہ ہم گھر میں بنائے تو انسٹنٹ کافی. اگر آپ کے پاس کافی مشین ہے
तो आप 2 शॉट्स निकाल लें, ठीक है। ये कैरेमल सिरप है, ये बना के रखा था खाली प्रेजेंटेशन के लिए, गार्निश के लिए नहीं भी। ये मैंने ना कैरेमल सॉस बना के रखा था और ये मैं आपको बता भी दूंगी कि कैसे बनाए। और ये अगर आपको नहीं भी डालना है तो ना डालें, क्योंकि ऑलरेडी कंडेंस मिल्क बहुत स्वीट है, वो भी डल रहा है, विपिंग क्रीम भी है। और फिर ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। चॉकलेट सॉस डालना है आपने, वो डाल दें। इंस्टेंट कॉफ़ी है मेरे पास, अगर आपने पास वो है कॉफ़ी मशीन है तो उससे आप 2 शॉट्स भी निकाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। अब ये है कंडेंस मिल्क, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये हो गया 1, कॉफ़ी का ये होता है अगर आप शुगर भी यूज़ करें तो भी जो है ना, अगर ये 2 टीस्पून्स ये यूज़ कर रहे तो 4 टीस्पून्स आपको शुगर यूज़ करनी होती है। इसीलिए अगर मैंने इसमें 4 ये डाले हैं कंडेंस मिल्क, तो मैं ये 2 भर के ये डालूँगी। बल्कि मैं 3 इसलिए डालना चाह रही हूँ, इसलिए कि ये जो विपिंग क्रीम है ना, ये भी इटसेल्फ बहुत स्वीट है। अब हम इसको करते हैं दोबारा से बीट। अच्छा जी, अब हम अपने बोल को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ये आपके सामने जो है विप्ड हो चुकी है कॉफ़ी, कंडेंस मिल्क और सारी चीज़ें। इसको थोड़ा सा मुझे और मिक्स करना है। कॉफ़ी, कंडेंस मिल्क और क्रीम विप हो चुकी है। अब इसको जो है आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, सॉरी फ्रीज़र में नहीं। और जब भी आपको बनाना हो मिक्सचर ये आपका रेडी है। इसको आप ग्लास में डालें, आइस क्यूब्स डालें, कैरेमल डालें, मिल्क डालें और आपकी स्पेनिश आइस लाटे रेडी है, ठीक है। तो बस ये आपने बना के इसको फ्रिज में रखें। इसको आप 2 से 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं इस मिक्सचर को। फिर उसके ऊपर आपने ग्लासेस में आपने अपनी आइस डालें, मिल्क डालें और ये बना लें। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं इसके ऊपर मज़ीद जो कॉफ़ी है ना ग्लास के अंदर डालना चाह रही हूँ, ताकि वो थोड़ी जो है इफ्तार के बाद थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है। मैं ग्लास में ना एक में थोड़ी सी ज़्यादा कॉफ़ी डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं ऐड करनी है आप ना करें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कैफ़ीन की किक चाहिए होती है। अगर आपके पास शेकर है, कॉफ़ी शेकर, आजकल तो कॉफ़ी इतनी ट्रेंडिंग में है, लोगों ने घर पे काफ़ी कुछ रखा होता है, कॉफ़ी एक्सेसरीज़ वगैरह, कॉफ़ी मशीन्स हैं, शेकर्स हैं। अब हम इसके अंदर जो है ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये डालेंगे। अब आपके पास ठंडा दूध है, ठीक है, नहीं तो आप बर्फ़ ज़्यादा कर लें। ये ऐसे है। ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़, डायनामाइट चिकन एंड स्पेनिश आइस लाते। ओवर टू यू नजम एंड ईमान। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। तमाम देखने वालों को मेरा की तरफ से बहुत से एक दफ़ा बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है। फ़ुरक़ान रमज़ान का सिलसिला जारी है।
ٹرانسمیشن میں اب سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب. اور اگر آپ لوگ بھی ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو وائس نوٹ کر سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر, اور ابھی لائیو بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیے تو ہم شامل کریں گے. نجم, بڑھتے ہیں پہلے کالر کی جانب. جی, کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم, میرا نام محمد ارسلان ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا سر, میرا سوال تراویح کے حوالے سے ہے. تو تراویح کی اہمیت فضیلت بیان کر دیں. اور سر ہمارے ادھر تقسیم ہے تراویح کے حوالے سے بھی, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کئی لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت سارے پڑھتے بھی ہیں. تو اس حوالے سے سر یہ بیان کر دیں کہ کیا تراویح جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق اس کا ثواب, اس کی اہمیت, اور کیا یہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ عمدہ سوال. جی مفتی صاحب. جی محترم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من صام رمضان ایماناً, جو دن بھر روزہ رکھتا ہے ایماناً و احتساباً, یعنی ثواب اور عقیدے کو سامنے رکھ کر, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اور اسی طریقے سے آقا کا یہ بھی ارشاد ہے, من قام رمضان ایماناً, یعنی جو رات کو. اور پھر رمضان اور قرآن کا جوڑ بھی یہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ کل قیامت کے دن یوں فرمائے گا کہ اس شخص نے دن بھر میرے لیے کھانا پینا چھوڑا, اور قرآن یوں فرمائے گا کہ یہ رات کو مجھے سنتا رہا, اس نے نیند کو چھوڑا. تو تراویح کی جو نماز ہے یہ مکمل طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر اب تک پڑھی جا رہی ہے. ہاں, کہیں لوگ 8 پڑھتے ہیں, کہیں 20 پڑھتے ہیں, ہم اس میں نہیں جاتے. ہم ان کی طرف جاتے ہیں جو بالکل نہیں پڑھتے. جہاں 8 پڑھی جا رہی ہے وہاں ایک آدمی جائے, وہ 8 کو شروع کر لے اور آخر تک قرآن کو سن لے. جہاں 20 پڑھی جا رہی ہے ایک آدمی وہاں اس مسجد میں تشریف لے جائے اور اس کو کر لے. باقی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے, حضرت ابی ابن کعب اور دیگر صحابہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ, آپ نے حضرت ابی کو پکڑا اور اس کو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا کیا. اور پھر حضرت ابی نے بھی یہ سوچا کہ روزانہ چونکہ قرآن مجید 27ویں شب کو نازل ہوا, تو انہوں نے رکوعات کا پس منظر بھی اہل علم نے یہی بتایا ہے, اور علوم القرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے کہ روزانہ وہ 20 رکوعات, رکوع کا معنی ہے جھکنا, تو 20 رکوعات پڑھتے تھے. 20 کو آپ 27 سے ضرب دے دیں تو 540, تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو یاد رکھ لیجئے گا کہ تراویح مکمل ایک عبادت ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کو ایک مرتبہ تو ضرور سنیں, اور لطف بھی آتا ہے خدا کے بندوں, اور قرآن کو سمجھنے کی آپ اس میں کوشش کریں. کھڑے ہو مزے سے باوضو ہو کر آئیں مسجدوں کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ کریم حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے مسجد کو منور فرما دیا, ہمارے اللہ کے گھروں کو. تو مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب جی آپ کے فقہ کے مطابق نہیں, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہے مغربین کی نماز کے بعد یعنی کہ 20 رکعت نوافل ہیں 20 رمضان تک, پھر 20 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک 30 نوافل ہیں, اور پھر لیلۃ القدر کی رات میں 100 نوافل ہیں. تو یہ 1000 نفل بنتا ہے جو میں رمضان میں پڑھا جاتا ہے. اور میں اپنا گزارش کروں گا تمام سے کہ وہ یہ جو راتیں ہیں اہتمام کیا جائے اور اس عبادت سے محروم نہ رہا جائے. بالکل جی, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میں رابعہ بات کر رہی ہوں لاہور سے, اور مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کسی نے نیت کے بغیر روزہ رکھ لیا ہے تو کیا روزہ درست ہوگا؟ بغیر اگر آپ نے روزہ رکھا, روزہ درست ہے, اس میں یہ بات ہو گئی ہے چونکہ پورا رمضان بس اب نیت ہے, رمضان میں آپ داخل ہو گئی ہے, یہ نیت. ہاں, ایک مسافر آدمی اس کے سامنے 2 آپشن ہے, تو پھر وہ اس میں سے کس کو اختیار کرتا ہے, وہ نیت کر لے. یا ایسا کوئی بیمار آدمی ہے جو کہتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں نہ رکھوں, تو وہ دن کے 12 بجے سے پہلے نیت کر. اور اگر حضرت ایسا ہو کہ کوئی بیمار آدمی ہے لیکن وہ نیت کر لیتا ہے روزے کی اور پھر توڑ نہیں چڑھ پاتا جی روزے کے, تو جی بالکل اس کو اجازت ہے. لیس علی المریض حرج, بیمار کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے. یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے سوال نیت کا. نیت کا مسئلہ آپ ایسے حل کر لیں کہ آپ پہلے رمضان کو ہی پورے رمضان کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے جی آگے اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب, میں حفیظ بات کر رہا ہوں کرک سے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے
کہ کیا روزہ افطار کرانے کا جو ثواب رمضان میں ہے وہ عام رمضان کے بعد بھی ہے؟ مثلا میں اور میرا دوست 9 ذی الحج کا یا 10 محرم کا روزہ رکھیں اور میں اپنے دوست کو کہوں کہ ہم افطاری اکٹھا کریں گے تو کیا مجھے بھی روزے رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا رمضان کے علاوہ بھی؟ یہ دیکھ لیجئے گا، کچھ عبادات کا تعلق دنوں کے ساتھ ہے، کچھ عبادات کا تعلق اماکن جگہوں کے ساتھ ہے. یعنی مثلا جیسے حرم شریف کے اندر نماز پڑھنا 1 لاکھ کے بقدر ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 کے بقدر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا پھر فلاں فلاں. اسی طریقے سے میرے محترم رمضان میں جو رمضان کے دن ہیں ان کو آپ اور دنوں کے برابر نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ آپ دوست ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، کھانا کھلانے پر جو اجر ہے اس کا انکار کوئی نہیں. بس یہ سادہ سا مثال ہے، یعنی کہ سوال کا جواب ہے کہ واجب مستحب کے برابر نہیں. ڈیفینیٹلی اگلا سوال ہمارے پاس ہے. السلام علیکم، میرا نام صبا ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قضا اور کفارہ میں کیا فرق ہے؟ جی بہتر. جی صبا جی، قضا اور کفارہ میں فرق یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی مجبوری کے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلا قے ہے، ٹھیک ہے، یا وہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ روزے کو کیا کر دیں، توڑ دیں، ڈاکٹر نے اس کو بولا، وہ خود نہیں. یا یہ ہے کہ ہاسپیٹل میں اس کو دوا کھانے کی ضرورت پڑ گئی، تو اب یہ ایک کے بدلے میں وہ ایک ہی روزہ رکھے گا. اس کو ہم قضا سے تعبیر کرتے ہیں. اور کفارے کا معنی یہ ہے، کفارہ کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں اور اس نے رمضان المبارک کے روزے کو قصداً توڑا. اب وہ قصداً توڑنے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے کوئی بھی وجہ جس کو وہ اپنا گیا تو اب وہ ایسے کرے گا کہ اس ایک دن کے بدلے میں، ایک دن نہیں بلکہ وہ اس ایک دن کے بدلے میں لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے گا. اور 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. فی زمانہ غلام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے جی، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جی ایسے ہی علامہ صاحب کی جانب میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سوال ہو رہا تھا. اچھا ہمارے پاس سوال ہیں. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود. بتائیں. السلام علیکم، میرا نام صدف ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جی یعنی کہ مثال انجیکشن اگر آپ نے گوشت میں لگایا ہے اور ایسا انجیکشن ہے کہ جس کی وجہ سے قوت آپ کی یعنی کہ اپنا نہیں مل رہی اور بدن کو جو ہے وہ توانائی میسر نہیں ہو رہی، تو آپ کا روزہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں کسی قسم یہ پہلے بھی سوال ہو چکا ہے اور ہم اس کا جواب دے چکے ہیں. وین کے اندر اگر انجیکشن لگے گا تو اس کا مسئلہ ہے، وین کے اندر آپ نہیں لگائیں گے. طاقت والا انجیکشن آپ کو نہیں لگوائیں گے. ہاں ایسا ہے کہ گلوکوز کی کمی ہو گئی ہے، پانی کی کمی ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ لگواتے ہیں، ڈرپ لگواتے ہیں یا انجیکشن لگواتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. علامہ صاحب اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر والدین بڑے پرہیزگار ہیں، اولاد کو بار بار یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن پھر بھی اولاد اگر نماز نہیں قائم کرتی تو کیا واقعی والدین سے سوال ہوگا؟ والدین اگر وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اپنی تربیت کی کہ بچوں پہ یعنی کہ اپنا پابندی بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی بچہ پابند نہیں ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ بچے کی ذمہ داری بھی ہے. اب میں ایک یعنی کہ تربیت اب کی کیسے جائے؟ اگر اس طریقے سے تربیت کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بچہ ماں باپ کی بات مان کے نماز نہ پڑھے. نماز کے ذریعے بچے کی تربیت کیجیے. وہ کیسے ہوگی؟ اسلام کے اندر بچے کے لیے بھی نماز ہے. ایک ہے نا ہدیہ والدین، ایک ہے مغفرت والدین. اولاد کے لیے بھی اسلام نے نماز رکھی ہے. ہدایت اولاد، ہدیہ اولاد، یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی والدین یہ کر کے دیکھ لیجیے، سامعین کر کے دیکھ لیجیے ماہ رمضان میں اس کا یعنی کہ اپنا ایک مرتبہ ہدایت اولاد، ہاں ہدایت اولاد اور ہدیہ اولاد، یہ 2 کر کے پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز ہدیہ اولاد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 128
ٹھیک ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ والی آیت. جی جی جی. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 128، پھر آپ نے رکوع و سجود کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ابراہیم کی آیہ مبارکہ نمبر 40 اور 41، 10 مرتبہ. اگر کسی کو نہیں آتی زبانی دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 2 رکعت ہوگی. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ہدایت اولاد، الحمد اور الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ نمبر 74، سورہ فرقان کی، لقمان نہیں، سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ نمبر 74 10 مرتبہ. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ احقاف کی 15 آیت کا آخری حصہ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ والی آیت آپ پڑھیں گے. اس کے بعد جب آپ اپنے رب سے دعا مانگیں گے، یقیناً آپ کی اولاد پرہیزگار بھی بنے گی، نمازی بھی بنے گی، اور اللہ کا قرب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسے والدین جو مختلف فیصلوں میں بچوں کو جو ہے وہ ان کے مرضی کے فیصلہ نہیں کرنے دیتے، اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ بات آ جاتی ہے نکاح کی، شادی کی، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر ایسا ہو جاتا ہے تو کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے واقعی میں ایسے والدین ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو جیسے ان کی جاگیر ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ والدین کا احترام تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تنگی پیدا کر دیتی ہے ایک سچویشن؟ دیکھیے میرے محترم، ایک تو یہ ہے کہ ہر دور کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں. جی. موجودہ دور کا تقاضا یہ ہے کہ نوجوان اولاد سے آپ مشورہ لیں اور کام کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی جی. نوجوان اولاد سے آپ مشورہ لے لیں اور کام کریں. پہلے جو ہمارا دور تھا، ہم تو بس ان کی بات پہ نہ سر جھکا ہی لیتے تھے. اب وہ دور نہیں، یہ بھی ہر دور کے اپنے ایک تقاضے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مثلا پہلے مساجد میں قالین نہیں ہے، مسجد میں کرسی نہیں ہے، اب مسجد کے اندر بھی کرسی پہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. کئی مرتبہ لوگ بعض خشک دماغ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کرسی پہ بیٹھ کے نماز ہوتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں یار ہوتی ہے یار، حرم میں بھی کرسیاں رکھی ہوئی ہے، ہر جگہ چھوڑ دو اس مسئلے کو. اچھا، اب یہ ہر دور حضرت، ایک تو اس دور کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ اولاد کو مشورے میں کیا کر لیں، شامل کر لیں. اور ایک اب اسلامی نظریاتی کونسل اور ابھی حکومت وقت اور ہر آئے دن یہ بلوں کا پاس ہونا کہ بچپن میں اور لڑکپن میں یہ رشتے مناسب نہیں، اور یہ کامیاب بھی نہیں ہوتے، کامیاب بھی نہیں ہوتے. اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ بچی ہے وہ گھر کے اندر عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اس سے بھی پوچھا جائے، اور جو بچہ ہے اس سے بھی پوچھا جائے. دونوں کا رجحان ہے ایک دوسرے کی طرف، اور پھر اس میں خاندان کے بڑے لوگ جو ہے وہ سرپرستی فرمائیں اور شامل کر لیں. لیکن یہ طریقہ اختیار کر لینا، دیکھیے، اور بچیاں اس پر خاموش بھی ہو جاتی ہیں، زیادہ تر بچیاں اس پر خاموش بھی ہو جاتی ہے. یقین جانیے یہ ماں باپ کا ان کو شریعت نے ایک حق دیا ہے کہ وہ اولاد، ناجائز فائدہ، یہ ناجائز، یہ مناسب نہیں. اس دور کے لوگ، اس دور کا نوجوان اب اس کو پسند کرنے کو تیار. ہاں، اور اب تو بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں، یہ بھی غلط ہے. دیکھیے یہ بھی غلط کیا، اب آپ کہیں گے کیا، اب اس پر بھی مکمل طور پر بات نہیں کر سکتے، لیکن اشارہ بھی عقل مند کے لیے کافی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو موبائل کے ذریعے سے رشتہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو بس یونیورسٹیوں میں ان کا رشتہ ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا. ماں باپ کو رشتوں سے اتنا بے خبر بھی نہیں ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے، اتنا بے خبر بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مفتی صاحب یہ چیز تو جائز ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے آپ آ کے اپنے گھر میں بتائیں، اور وہ آ کے اپنے گھر میں بتائیں، اور پھر گھر والے اگر آپ حیران ہوں گے. میں قرآن کریم کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ خود حافظ ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ میں آپ فرماتے تم نکاح کرو وہی جو تمہیں پسند آئے. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب، جی بالکل. بچے اور بچی کو پورا شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کر سکے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے مطابق نہ کرو، ان کے زمانے کے مطابق کرو. کیونکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے، ابھی بھی کہا گیا کہ مثال کے طور پر ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ بس آ گیا رشتہ تو بس آنکھیں بند کر کے، لیکن نہیں، آج کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق اگر آپ اپنی بچوں کی یعنی کہ اپنا تربیت
تربیت کریں گے اور ان کے مسائل کو سنیں گے تو آپ کے لیے بالکل ایسا ہی مفتی صاحب دعا اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بہت شکریہ مفتی محمد قریشی صاحب آپ کا، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. مجھے حافظ نجم الثاقب اور مجھے ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے اللہ حافظ.